गुलामी गलों लाउणी है। पहला आनंदपुर घरे वड़ जाओ ते फिर मोटरसाइकिल एक पिंड विच एक ते 3 सवार ते 3 रिवाल्वर नवे लो। जेड़ा दा केस मेरे ते बनू मेरी छिल लवे पग बन कट्टिया जावे सारिया जावा मैं चलूंगा। भाग 6वां। मरदे मुजाहिद संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरावाले। सो असी जिथों अपनी गलबात छड्डी सी उत्थों शुरू करते हैं। बिल्कुल जी, कहते हैं कि जदों कोई इंसान सफल हुंदा है, कामयाब हुंदा है, अपनी जिंदगी के मिशन च वो इन्नी कि शोहरत हासिल कर लैंदा कि दुनिया फिर उहदे कदम चूमण लगदी है। शोहरत की सिखर ते पहुंचा नज़र आउंदा है तां अखबारां वाले बंदे, मीडिया वाले बंदे, जां उसके जीवन के उत्ते खोज करने वाले बंदे, जीवनी लिखण वाले बंदे, लेखक, ये सारे उहदे बारे अते पते लाउण लग पैंदे ने, उहदियां कमियां, उहदियां घाटां लभण लग पैंदे ने तां कि उसके बारे लोकां दे विच जाके दस्सिया जावे कि ये बंदा सही नहीं, असली सच तां उहदा ये है। इस तरीके नाल वो फिर जिहड़ी है गल करदे ने, खोजां करन लग जांदे ने, मते उसके बारे असीं कुछ ना कुछ लभीए, उहदे बारे कुछ अजिहा असीं पेश करिए जिहड़ा सारा जिहड़ा कुछ हैगा वो असीं कढ के असीं लोकां दे सामने रखांगे, उहदा टुटूगा। इस तरीके नाल बहुत कुछ चालां चलियां गईयां, बहुत कुछ किया गया, पर संत जरनैल सिंह जी की शख्सियत इस तरह की सी कि लोग, मीडिया, गुणी ज्ञानी बंदे, संत महापुरुष होर जिहड़े बाकी सन, मीडिया के बंदे, वो सोचण लई मजबूर हो गए कि संतां की सफलता का राज की है, उन्हां दी कामयाबी के पिछे हथ किहदा है। जिथों तक संत भिंडरांवालिਆਂ की गल है, उन्हां ते सिवाए अकाल पुरख के हथ तो होर कोई हथ नज़र नहीं आता। ये उही ताकतवर, उही शक्तिशाली हथ है जिस बारे गुरबाणी का फरमान है, नीचो ऊंच करै मेरा गोबिंद काहू ते न डरै। सो ये अकाल पुरख का जिहड़ा हथ सी संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवालिਆਂ ते, इस तो बिना कोई किसी ते किरपा कर ही नहीं सकता हैगा। मनुखी किरपा, बंदे की किरपा बंदे ते किवें हुंदी है? वो तो 4 छीलड़ किसी नूं दे सकदा, ते किरपा तां अकाल पुरख वाहिगुरू दी हुंदी है। जदों किसी दा जस फैलना हुंदा, जदों किसी ने किरपा करके मनुखी वरतारे दा जिहड़ा बदल हुंदा, उसनूं वो रुझान नूं बदलना हुंदा, वो सिर्फ ते सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरू दी किरपा हो सकती है। सो इहदे च असीं गल करते हैं कि संत जरनैल सिंह जी की जिहड़ी समाज दे विच, सोसाइटी दे विच बोलबाले की गल है, वो अपने तरीके नाल उठदी है, अपने तरीके नाल शुरू हुंदी है, जिहदे विच वड्डियां ताकतां हिंदुस्तान दियां, हिंदुस्तान दुनिया की 6वीं सब तो वड्डी ताकत कहा जाता है, ते वो हिंदुस्तान दियां वड्डियां ताकतां जदों एक मनुख नूं दबाउण दी कोशिश करदियां ने, जिस ते अकाल पुरख वाहिगुरू की कृपा हुंदी है, जिन्ना वो दबाउण दी कोशिश करदियां ने उन्ना उसका नाम सुनहरी अखरां दे विच सुनहरी भाव मारदा बाहर नूं निकलदा, उन्ना ज़्यादा उजागर हुंदा। सो अकाल पुरख की यह ताकत हर समय संत जरनैल सिंह जी दे अंग संग सहाई हुई। काफ़ी समय तो काफ़ी थावां दे उत्ते कुछ अजिहियां घटनावां वापरियां जिन्हां दे करके असीं देख सकते हैं कि चंदो कलां की घटना, बंबई तो वापस परतन वेले की घटना, होर बहुत सारे थावां ते अजिहियां घटनावां हुईयां जिथों अकाल पुरख वाहिगुरू ने उन्हां नूं अपना हथ दे के उन्हां दी रखिया कीती ते उन्हां नूं साबत सूरत उसे तरह कढ के उन्हां नूं एक सुरक्षित घेरे दे विच पहुंचाया, जिथे हिंदुस्तान की जालम पुलिस, जिथे हिंदुस्तान के जिहड़े गद्दार लोग खालसा पंथ दे इकट्ठे होके
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਪੜਪੰਚ ਰਚਦੇ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਐਸੇ ਅਗੰਮੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਰੱਬੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਸੰਕਟ ਕਾਲ 'ਚ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਐਸੇ ਇਲਾਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਜਥੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। 12 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੰਦੂ ਕਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਨ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। CID, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਸੰਤ ਚੰਦੂ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ। ਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਚੌਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਕ ਮਹਿਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਬੰਬਈ ਸਨ, ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾਦਰ 'ਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਾਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਮਰਾਠਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਮਹਿਤੇ ਤੱਕ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 28 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕਾ ਕੇ ਫੇਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਖਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਜਿਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਫਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ? ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ। ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਨੂਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ ਸੀ? ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਆਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਖੂਨੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕੰਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਜਦੋਂ ਜਹਾਦ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਅਖੌਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਰਚਾ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ, ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਬੇ ਤੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿ ਕਰ ਉੱਠਿਆ। ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਟਰਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ PTI, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਿਊਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ UNI, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਾਚਾਰ ਭਾਰਤੀ, AFP, ਰਾਇਟਰ, UPI, ਵਾਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, AP, BBC ਲੰਡਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬਿਆਨ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ TV ਨੂੰ ਭੇਜਦੀਆਂ ਸਨ ਰੋਜ਼। ਉਹ ਕੌਮੀ ਅਖਬਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਪੈਟਰੀਅਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੱਤਰਿਕਾ, ਸਟੇਟਸਮੈਨ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਇਹ ਸਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਖਬਾਰ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਛਾਪਿਆ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ, ਪ੍ਰਤਾਪ, ਮਿਲਾਪ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ, ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਹਿੰਦੀ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਜਗਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ, CID ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਫੌਜ ਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6ਵੀਂ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ। ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਤੇ ਫੋਰਟਨਾਈਟਲੀ 15 ਰੋਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ ਤੇ ਛਾਪ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ, ਸੰਡੇ, ਰਵੀਵਾਰ, ਸਰਿਤਾ, ਕਾਰਵਾਂ, ਭੂ ਭਾਰਤੀ, ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਡ ਵੀਕਲੀ, ਲਿੰਕ, ਔਨਲੁਕਰ, ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਰਿਕਾਰਡਰ, ਵੀਕਐਂਡ ਰਿਵਿਊ, ਬਲਿਟਸ, ਕਰੰਟ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ, ਪੰਚਜਨ, ਡੈਬੋਨੇਅਰ, ਮਾਇਆ, ਦਿਨਮਾਨ, ਖਾਸ ਖਬਰ, ਨਿਊਜ਼ ਟਰੈਕ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮੀਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਗਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਏ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ।
ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ, ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਛਪਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਰਸਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਸੀਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਛਾਪਿਆ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਛਾਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਕਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਰੂਮ ਦੇਵ ਇਹ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਰੌਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਉਹੋ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਿਵਾਏ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ 2-3 ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਬਿਰਥੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਵਧੀਆ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਵਧੀਆ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਭਰਾ ਏਦਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਮੰਦਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਇਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹ ਬੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲਾ, ਦਬਾਅ ਚੋਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ।
ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਚੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਜਲਾਲ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੰਘ ਕੀ ਤੇ ਡਰ ਕੀ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਤੇ ਸਹਿਮ ਕੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਬਣਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਡਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅੰਗ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਦ ਨਾਲ ਚੀਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਲੱਥ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮੀਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੁੱਧ 'ਚ ਸੀਸ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ 3 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਸ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ, ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਦੇ ਵੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਸਿਰਫ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਮਾਲਾ ਜਪਣੀ ਤੇ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਉਹੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਅਨਮਤੀਏ ਤੇ ਮਨਮਤੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਉਹਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ 'ਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੇ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ, 5 ਕਕਾਰ, ਕੇਸ, ਕੰਘਾ, ਕਛਹਿਰਾ, ਕੜਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਵਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਕਉ ਧਾਰੈ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਮਾਰੈ। ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਹੀਨ ਇਹ ਕਬਹੂ ਨਾ ਹੋਈ, ਰਹਿਤਵੰਤ ਖਾਲਸ ਹੈ ਸੋਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ, ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਧੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤੇਗ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੰਡ ਬਿਹੰਡ ਖਲਦਲ ਖੰਡ ਅਤੇ ਰਣ ਮੰਡ ਬਰਪੰਡ, ਭੁਜ ਦੰਡ ਅਖੰਡ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਜੋਤ ਅਮੰਡ ਭਾਨ ਪ੍ਰਭੰ, ਸੁਖ ਸੰਤਾਂ ਕਰਨ ਦੂਰ ਮਤ ਦਰਨ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਹਰਨ ਅਸ ਸਰਨ, ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਬਾਰਨ, ਮਮ ਪ੍ਰਤਪਾਰਨ ਜੈ ਤੇਗੰ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤਮਰ ਤੁਪਕ ਅਰਤੀਰ, ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਥੀ ਯਹੀ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਲਸ਼ਕਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਮੋ ਖਗ ਖੰਡ ਕਿਰਪਾਨ ਕਟਾਰਨ, ਸਦਾ ਏਕ ਰੂਪ ਸਦਾ ਨਿਰਵਿਕਾਰ, ਨਮੋ ਬਾਣ ਪਾਣ ਨਮੋ ਦੰਡ ਧਾਰਿਓ, ਜਿਨੈ 14 ਲੋਕ ਜੋਤ ਬਿਥਾਰਿਓ, ਨਮਸਕਾਰੇ ਮੋਰ ਤੀਰ ਤਫੰਗ, ਨਮੋ ਖਗ ਅਦੰਗ ਅਪੇ ਅਪੰਗੰ, ਗਦਾਇਆਂ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟੰ ਨਮੈ ਸਹਿਤੀਆਂ, ਜਿਨੈ ਬੁਲਿਓ ਵੀਰ ਬੀਸੋ ਬੀਅੰ, ਨਮੋ ਚੱਕਰ ਪਾਣ ਅਭੂਤ ਭਜਾਣ, ਨਮੋ ਉਗਰ ਦਾੜੰ ਮਹਾ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਾਣ, ਨਮੋ ਤੀਰ ਤੋਪੰ ਜਿਨੈ ਸਤਰ ਘੋਪੰ, ਨਮੋ ਧੋਪ ਪਟੰ ਜਿਨੈ ਦੁਸ਼ਟ ਦਟੰ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰ ਧਾਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਚੜਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਦੇ। ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 6ਵੀਂ ਫੌਜ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
30-35 40 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਪੂਜਾ ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇੰਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਸੱਚ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਸੀ। ਹਥਿਆਰ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦਾ ਗਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ 14ਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਰੱਖਾਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਭੇਡ ਵਰਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇਸੰ ਨਰਮ ਭੇਡ ਜਾਨੋ, ਗਹੇ ਕਾਨ ਤਾਕੇ ਕਿਤੈ ਲੈ ਸਿਧਾਨੋ, ਇਹੋ ਮੋਰ ਆਗਿਆ ਸੁਣੋ ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਤੇਗ ਕੇਸੰ ਦੇਵੋ ਨਾ ਦੀਦਾਰੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਥਿਆਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਨ 1978 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ 78 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮਧੂਬਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੇ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਪੁੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰ ਪਾ ਲਈ। ਉਧਾਰ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛਡਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸਦਾ। ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਉਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਗਨ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਛਿੜਿਆ। ਮਰਿਆਦਾ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-4 ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੋਭਤ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਤੇ ਬਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਨਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ। ਪਰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਲੜਨਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਣੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਮ ਸੰਤ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਰਮ ਸੰਤ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਵਕਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਮਕਾਇਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਲੈ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਕਾਊ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਕਾਊ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੋਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਮਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੀਂਦਾ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਹੋਏ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਰਬਸਾਂਝਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 'ਚ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੀਤਾ ਦੇ 18 ਅਧਿਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੁਲਾਹਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੈਦੇਵ ਬੈਠਾ, ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਛਿੰਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਣਕਾ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ, ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਅਜੈ ਮਲ ਵੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ
ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਜੇਟਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੜੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਤਲੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਪਛਾਣ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋਏ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਠੀਕ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਧੜੇ ਦੇ, ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 1947 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਰਅਸਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਰਕਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪਤਿਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕੇਸ ਕਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਅਫੀਮ, ਡੋਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ 'ਚ ਰੁੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਪੰਥਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ, ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਉਤਰਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਉਤਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। 1962 ਤੋਂ 1972 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹੀ,
ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 1972 ਤੋਂ 1980 ਤੱਕ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪੱਖੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਨਕਸਲੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਸੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪੱਖੀ ਸੀ। ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਮਾਝੇ 'ਚ ਵੀ ਸਨ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੌੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪੱਖੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਟੌੜੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲਕੀਰ 1978 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਪੰਥਕ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਚਮਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਸੀ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ 31 ਮਈ 1981 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼ੇਰਦਿਲ ਨਿਧੜਕ ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਜੰਗਜੂ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 31 ਮਈ 1981 ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਤੇ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ 1982 ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ 1982 ਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਸੀ, ਦਿੱਖ ਸੀ, ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਡਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪੰਥਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਈ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਨਾ ਅਹਿਲੀਅਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨਾਲ
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਪਖੰਡੀ, ਝੂਠੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਗਲੇ ਸੜੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟਮਈ ਦੌਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਗਵਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਲੈਣਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸੂਝ, ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਚਾਅ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਡਟ ਜਾਣ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ, ਫਲਸਤੀਨੀ, ਇਰਾਨੀ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੁਮੇਲ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। एक वो जो चलते हैं जमाने के साथ, मर्द वो जो जमाने को बदल देते हैं। एक वो जो चलते हैं जमाने के साथ, मर्द वो जो जमाने को बदल देते हैं। मरते मुजाहिद संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवाले। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਟਲਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ। मरते मुजाहिद संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवाले। ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਭਾਗ 6ਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।